Good afternoon to all of you. Unless students, please tell me, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So let's start the lecture. So today we are going to start with the writing practices, that is 5th unit. Okay. We have only left with this unit. So we will cover this within 2 days and will complete the syllabus. Okay. So before that, let me share the screen. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. So just look at this unit. This is the 5th unit of communication skills, our subject, that is writing practices. So in this unit, there are 3 subunits that are included. The first unit is writing business letters. Okay. Then second one is email communication. So we are going to learn how to write business letters, or in what way, or what are the rules to write the business letters. Okay. So in this first subunit. In the second unit, we are going to learn email communication, how to write an email. Okay. What is the format for that? That we are going to discuss. And in the third, we are going to discuss paragraph writing and essay writing. Okay. So today we are going to start with the writing business letters. Okay. So whatever letters we write for demanding something, for example, if you want to demand laptop or any electrical or electronic appliances, then what type of letters you write to any company, or what type of communication that took place between you and that supplier, that type of communication is nothing but the business letters. Okay. With the help of business letters, we communicate with that person, or that any company, or that supplier, and we demand that what we want to purchase, or what we want to buy from that company. Okay. So the concept of this writing business letter is, business is the exchange of product and services on the basis of money. आपण बिझनेस म्हणजे काय तर एक्सचेंज आहे प्रोडक्ट्स आणि सर्व्हिसेस मध्ये. ओके. आणि त्याच्यासाठी आपण काय करतो तर पैसे देवाणघेवाण करतो. इन बिझनेस देर आर 2 पार्टीज, that is supplier, producer, provider. You can use any of these 3 names. Okay. And customer or consumer. तर 2 पार्टी आहेत बिझनेस मध्ये, एक तर सप्लाय करणारी किंवा त्या प्रोडक्टचं प्रोड्युसर म्हणजे उत्पादन करणारी, किंवा प्रोव्हायडर किंवा ती पुरवठा करणारी. अँड दुसरी पार्टी कुठली आहे तर कस्टमर किंवा कंझ्युमर. ओके. कस्टमर म्हणजे विकत घेणारे, आणि कंझ्युमर म्हणजे आपण काय कंझ्युम करतो, कुठल्या गोष्टी कंझ्युम करतो त्या सप्लायर कडून किंवा प्रोड्युसर कडून घेऊन. ओके. त्यामुळे त्याला म्हणतात कंझ्युमर. These 2 parties write letters to one another with a specific purpose. The exchange of those letters is known as business correspondence. तर त्या एक्सचेंजला काय म्हणतो आपण? बिझनेस correspondence. It includes different types of letters such as, कुठले लेटर त्यामध्ये इन्क्लूड आहेत बघा? इन्क्वायरी लेटर, कोटेशन लेटर, ऑर्डर लेटर अँड कंप्लेंट लेटर. आपण एखाद्या प्रोडक्टची एन्क्वायरी करतो, त्याला एन्क्वायरी लेटर म्हणतात. त्यानंतर आपण कोटेशन लेटर, तर त्या एन्क्वायरीच्या वेळी सुद्धा आपण काय करतो तर आपण कोटेशन्स मागवतो. त्या आपण समजा लॅपटॉप घेणार असू, समजा आपलं कॉलेज आहे. ओके. सपोज वी आर परचेसिंग और वी आर बाइंग 100 लॅपटॉप्स फ्रॉम डेल कंपनी. ओके.
तर त्याची कुठली जी सप्लायर कंपनी इथं आहे त्या डेलची किंवा त्या HP लॅपटॉपची, ओके, तर आपण जेव्हा त्या कंपनीकडे एन्क्वायरी करतो त्याच वेळेस आपण याची सुद्धा एन्क्वायरी करतो किंवा ते हे सुद्धा सांगतो की आम्हाला कोटेशन्स पाठवा त्याचे, ओके, and we demand quotations and that quotation that company gives quotation letter to us. तर ती कंपनी आपल्याला कोटेशन लेटर देते, ते कोटेशन आपण कम्पेअर करतो, दुसऱ्या कंपनीचे आपण कोटेशन्स मागवतो, ओके. आपण फक्त एकाच कंपनीकडून कोटेशन मागवून गप्प बसतो का? तर बऱ्याच ठिकाणी आपण चौकशी करतो, बरोबर आहे. तर त्यामुळे आपण कोटेशन्स लेटर मागवल्यानंतर त्याची आपण कंपॅरिझन करतो की या कंपनीमध्ये ह्या लॅपटॉपची किंमत, या कम्प्युटरची किंमत किती आहे, तीच किंमत दुसऱ्या कंपनीसाठी किती आहे, या कंपनीमध्ये त्या प्रोडक्ट बरोबर आणखी कुठले बाबा ते आपल्याला ऍक्सेसरीज देणार आहेत, त्या लॅपटॉप बरोबर आपल्याला बॅग येते, त्याच्या व्यतिरिक्त अजून काय आपल्याला ते माऊस प्रोव्हाइड करतायत का, कीबोर्ड देणार आहेत का, तर त्याची सुद्धा आपण काय करतो तर एन्क्वायरी करतो, ओके. सो दॅट व्हॉट एव्हर प्राइसेस आर देअर that are mentioned in the quotation and also the specifications of that product are mentioned in that quotation letter by that supplier company, okay. Then after carefully studying the quotation आपण त्या quotationचं ऑब्झर्वेशन करतो, स्टडी करतो आणि मग आपण कुठल्या तरी कंपनीला त्यामधल्या आपल्याला परवडत असलेल्या कंपनीला काय करतो तर ऑर्डर देतो, त्याला म्हणतात ऑर्डर लेटर, ओके. आणि त्यानंतर आपण ऑर्डर दिल्यानंतर दॅट कंपनी सेंड्स अस दॅट प्रोडक्ट, ओके. ती कंपनी आपल्याला ते प्रोडक्ट सेंड करते. सपोज वी हॅव डिमांडेड 100 लॅपटॉप्स on the letterhead of this Sweris College of Engineering पंढरपूर. आपण स्वेरी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या लेटर हेड वर त्यांना 100 कम्प्युटरची मागणी केलेली आहे, डिमांड केलेली आहे, ओके. अँड वी ऑल्सो गॉट कोटेशन्स फ्रॉम दॅट कंपनी, आपल्याला कोटेशन्स मिळाले. नाउ वी आर गोइंग टू ऑर्डर 100 लॅपटॉप्स, ओके. आपण आता 100 लॅपटॉप किंवा 100 कम्प्युटर त्यांच्याकडनं मागवतोय. नाउ दे हॅव सप्लाइड दॅट ऑर्डर, ओके. त्याने आपली ती मागणी पूर्ण केली आहे, आपल्याला ते प्रोडक्ट पाठवलेलं आहे, ओके. विथ स्पीकिंग आपण ऑर्डर दिल्यानंतर आपल्याला आपली मागणी त्यांनी पूर्ण केलेली आहे. दे हॅव सप्लाइड दॅट ऑर्डर टू अस. त्यानंतर डी काय येते तर कंप्लेंट, ओके. सो कंप्लेंट लेटर ते आपण लिहितो, ओके. समजा एखादा प्रोडक्ट फॉल्टी निघतोय, ओके. समजा एखादा लॅपटॉप आहे जो फॉल्टी आहे, तो वर्किंग कंडिशन मध्ये नाहीये, जुना आहे किंवा डिस्ट्रॉयड आहे, ओके. तर आपण काय करणार तर तुमचं हे प्रोडक्ट आहे ते त्यातले 2-3 लॅपटॉप असतील किंवा 2-3 कम्प्युटर असतील, ते काय आहेत तर खराब आहेत, फॉल्टी आहेत. त्यासाठी आपण काय करतो कंप्लेंट लेटर त्यांना देतो, ओके. सो दिस इज द चेन ऑफ लेटर्स. तर ही चेन आहे, त्या पद्धतीने आपण बिझनेस करतो किंवा बिझनेस या पद्धतीने आपण लेटर्स, बिझनेस लेटर्स देतो. इज दॅट अंडरस्टूड? समजलं? ओके. So there is a logical chain of these letters in business. All the letters are drafted on the letterheads of the concerned organization or company. तर ही जी लेटर्स आहेत ती आपण कशावर आपण समजा इंडिव्हिज्युअली मागवत असो तर आपण काय त्याला लेटर हेडवर द्यायची गरज पडत नाही. पण आपण एखाद्या कंपनीकडून मागवत असो किंवा आपल्या ऑर्गनायझेशन आहे, जसं की आपली ही इन्स्टिट्यूट आहे, स्वेरी आहे, ते जर तर आपली स्वेरीनं जर एखाद्या कंपनीकडे जर आपण डिमांड केली आहे तर ते आपल्याला कशावर द्यावं लागेल तर लेटर हेडवर, ओके. लेटर हेड म्हणजे काय असतं तर एक लेटर असतं, त्याच्यावर आपल्या कॉलेजचा शिक्का,
त्याच्यावर कॉलेजचा लोगो असतो, त्याच्यावर पत्ता असतो. ओके, त्याला लेटर हेड म्हणतात. सो नाव लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेआउट ऑफ द बिझनेस लेटर. आता लेआउट कसा असतो या बिझनेस लेटरचा ते आता बघूया आपण. The parts of business letter are as follows. The first is sender's address, date, inside address, attention line, salutation, body of the letter, complimentary close. त्यानंतर आहे signature, and ninth one is enclosures. Okay. So in the sender's address, what is there? Sender's address is usually given in the letterhead. तर लेटर हेड जर आपण देत असू तर तिथं आपला ऍड्रेस असतोच ना, बरोबर आहे का? तर लेटर हेड, आपल्या कॉलेजचं लेटर हेड तुम्ही बघितलं असेल. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही नोटीस वगैरे बघितली असेल. ओके, तर ती नोटीस जेव्हा आपल्या ग्रुपवर येते तेव्हा त्याच्यावर जो लेटर वर जे असते ते त्याला म्हणतात ते लेटर हेड. तिथे शिक्का असतो, आपल्या कॉलेजचा नाव असतं, त्यानंतर पत्ता असतो, ईमेल असतो. ओके, तर त्याला म्हणतात लेटर हेड. ओके, जर आपण कॉलेज कडून मागत असू तर आपण ते लेटर हेड वर देतो. बट इफ देर इज नन, द ऍड्रेस कॅन बी टाइप्ड इन द टॉप राईट और लेफ्ट हँड कॉर्नर. पण जर आपण एखाद्या कंपनी कडून नसेल, एखादी कंपनी काम म्हणजे समजा आपण ऑर्गनायझेशन कडून जर आपण लेटर पाठवत नसू तर त्यावेळेस आपण इंडिव्हिज्युअली जर आपण लेटर पाठवत असू तर तिथं आपला इंडिव्हिज्युअल आपला पत्ता येतो, आपलं नाव येतं. ओके, ते मग तुम्ही टॉप राईट कॉर्नरला लिहा किंवा लेफ्ट कॉर्नरला लिहा. ओके, तर हे झालं सेंडर्स ऍड्रेस. त्यानंतर डेट येते. डेट शुड बी रिटन इन द फॉर्मॅट सच एज 20 डिसेंबर 2004 और 28 डिसेंबर 2004. अशा पद्धतीने डेट लिहायची. ओके, आपण अशी लिहित नाही बघा. लेटर इंग्लिश मध्ये आपण जेव्हा लेटर लिहित असू तर तिथं आपण मंथचं आपण तिथं मेन्शन करतो. ओके, महिना आपण लिहितो 20/12/2004 असं न लिहिता आपण काय करतो, डिसेंबर असं लिहितो तिथं. ओके, फॉर अवॉइडिंग द कन्फ्युजन टाळण्यासाठी आपण हे करतो. ओके, त्यानंतर तिसरं आहे द इनसाइड ऍड्रेस. तर तिथे तुम्ही ज्याला लेटर लिहिताय त्याचा पत्ता आपण लिहितो. मग तिथं आपण त्याचं नाव लिहितो, जसं की मिस्टर असेल, त्याच्या पुढे आपण कोर्सची टायटल लिहितो. कोर्सची टायटल म्हणजे काय, तर मिस्टर, मिसेस, मिस. ओके, डॉक्टर असेल, प्रोफेसर असेल, कॅप्टन असेल, जनरल असेल. ओके, सो दीज एब्रिव्हिएशन्स जनरली वी राईट. ओके, येलो शर्ट, व्हाय यू आर टॉकिंग, टू whom you are talking, कोणाला बोलतोस? जर बोलायचं असेल तर बाहेर जायचं, बरं नसेल तर शांतपणे बसेल. तर ऍब्रिव्हिएशन्स आपण लिहितो इथं. ओके, तर ऍब्रिव्हिएशन नंतर आपण इथं फुल स्टॉप द्यायचा किंवा नाही ते आपण ठरवायचं. ओके, तिथं आपण फुल स्टॉप देऊ शकतो. मिस्टर नंतर आपण एक फुल स्टॉप द्यायचा किंवा नाही दिला तरी चालतो. ओके, ऍब्रिव्हिएशन्स मे बी यूज्ड विथ और विदाउट फुल स्टॉप. इथं फुल स्टॉप देऊ शकतो किंवा नाही. ओके, द ऍड्रेस कॅन बी the address can also begin with a job title or a department. जॉब टायटल असेल किंवा डिपार्टमेंट पासून सुद्धा आपण त्या ऍड्रेसचं टायटल लिहू शकतो, जसं की सेल्स मॅनेजर किंवा द अकाउंट्स डिपार्टमेंट. ओके, द आयटम्स दॅट फॉलोज आर. त्यानंतर आपण काय लिहितो, नेम किंवा हाऊस असेल, आपल्या बिल्डिंगचा पत्ता लिहितो, द नंबर ऑफ द बिल्डिंग, त्यानंतर आपला सर्वे नंबर लिहितो, बिल्डिंगचा गट नंबर लिहितो, प्लॉट नंबर लिहितो, किंवा त्यानंतर आपण त्याच्यानंतर तिथे जवळ असणारी महत्वाची एखादी स्ट्रीट असेल, जसं की MG रोड असेल, सावरकर पथ असेल, ओके, लिंक रोड असेल, कुठलाही तुम्ही तिथं तो टाकू शकतो. त्यानंतर पिनकोड आपण लिहितो, 413 304 पंढरपूर किंवा इतर कुठला असेल तो. ओके, चौथ्यांदा आपण लिहितो अटेन्शन लाईन. सो अटेन्शन लाईन मध्ये काय येतं, इज अन अल्टरनेट टू पुटिंग द रेसिपियंट्स नेम ऑफ ऍड्रेस. तर तिथं आपण ज्याला आपण पत्र पाठवतो त्याचा आपण पत्ताचं नाव किंवा पत्त्याऐवजी सुद्धा आपण
अटेन्शन लाईन लिहू शकतो. ओके, त्यानंतर येतं सॅल्युटेशन्स. सॅल्युटेशन्स मध्ये काय लिहितो आपण? डिअर सर, डिअर मॅडम किंवा रिस्पेक्टेड सर. ओके, एखादी खूप महत्वाची व्यक्ती असेल तर रिस्पेक्टेड सर, माननीय, अशा पद्धतीने आपण तिथं लिहितो. ओके, त्यानंतर बॉडी. बॉडी ऑफ द लेटर इज युजली रिटन इन द ब्लॉक्ड स्टाईल. तर त्यामध्ये आपण काय लिहितो? पॅराग्राफ लिहितो. ओके, रिस्पेक्टेड डिअर सर असं लिहिल्यानंतर पण त्याच्या आधी सुद्धा आपण काय लिहितो? तर सब्जेक्ट लिहितो. कशाबद्दल आपण लेटर लिहितोय त्याचा सब्जेक्ट आपण लिहितो. ओके, त्यानंतर बॉडी असते. त्यानंतर त्या बॉडीमध्ये आपण काय लिहितो? तर पॅराग्राफ असतात, 1-2 पॅराग्राफ आपण मध्ये आपण आपल्याला काय लिहायचं ते लिहितो. द कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज इज रिलेटेड टू द सॅल्युटेशन्स. त्यानंतर आपण कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज करतो त्या लेटरचा विथ द कन्वे किंवा काही असं आपण युअर्स सिन्सिअरली, युअर्स फेथफुली. ओके, अशा पद्धतीने आपण लिहितो. इफ द लेटर बिगिन्स डिअर सर, मॅडम, द कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज शुड बी युअर फेथफुली. जर आपण त्या व्यक्तीचं नाव लिहित नसू, डिअर सर किंवा डिअर मॅडम असं लिहित असू, तर तिथं आपण क्लोज करताना, ते लेटर एंड करताना आपण काय लिहितो? युअर्स फेथफुली. जर आपण त्या व्यक्तीचं नाव लिहित असू, फॉर एक्झाम्पल इफ द लेटर बिगिन्स विथ अ पर्सन्स नेम, तर फॉर एक्झाम्पल डिअर मिस्टर जेम्स, डिअर मिस्टर रमेश असं जर लिहित असू, इट शुड बी युअर्स सिन्सिअरली. जर आपण त्या व्यक्तीचं नाव मेन्शन केलं असेल तर एंड करताना आपण काय लिहिणार? युअर्स सिन्सिअरली लिहिणार. ओके, तर हा आहे फरक. युअर्स फेथफुली केव्हा वापरायचं आणि सिन्सिअरली केव्हा वापरायचं त्यामध्ये. अ लेटर टू समवन यू नो वेल मे एंड विथ बेस्ट विशेस. आपण एखाद्या व्यक्तीला जवळून ओळखत असू, खूप आपली ओळख असेल, तर त्यावेळेस आपण काय करतो? बेस्ट विशेष देतो. फॉर एक्झाम्पल कन्वे माय रिगार्ड्स. ओके, किंवा रिगार्ड्स असं लिहितो, किंवा बेस्ट विशेष लिहितो, काइंड रिगार्ड्स असं लिहितो. देन अ कॉमा आफ्टर द कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज इज ऑप्शनल. तर कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज मध्ये आपण काय लिहितो? युअर सिन्सिअरली किंवा फेथफुली. त्यानंतर तुम्ही कॉमा दिला पाहिजे असं काही नाहीये. ओके, तिथे तुम्ही देऊ शकता किंवा नाही दिला तरी चालतो. ओके, तर हा आहे फरक. आपण बऱ्याचदा 10वी पर्यंत शिकलेलो आहे लेटर कसं लिहायचं ते. त्यानंतर आहे सिग्नेचर. आपण त्यानंतर आपली साइन करतो, त्याच्या खाली आपण आपलं नाव लिहितो. ओके, तर सिग्नेचर येते, त्यानंतर आपलं नाव लिहितो आपण. त्यानंतर एन्क्लोजर्स. एन्क्लोजर्स मध्ये आपण काय लिहितो? तर आपण काही त्याला अटॅचमेंट केलेलं आहे का? ओके, त्याच्याबरोबर काही जोडलेलं आहे का त्या लेटरला? त्याच्यामध्ये येतं ते एन्क्लोजर. ओके, इफ देर आर डॉक्युमेंट्स enclosed with a letter, although they might be mentioned in the body of the letter, it is common to write ENC or ENCL. ओके, लेटरच्या शेवटी आपण ENC किंवा ENCL असं लिहितो. बिलो द साइन ऑफ ब्लॉक. तर साइनच्या खाली आपण लिहितो ते, बरोबर आहे. बघा, पहिला आता आपण टाइप्स ऑफ बिझनेस लेटर्स बघूयात आता. द फर्स्ट इज एन्क्वायरी. इन बिझनेस this letter is written by customer or customer to the supplier. हे कस्टमर किंवा कंझ्युमर कडनं सप्लायरला आपण लेटर लिहितो. इन द ओपनिंग टेल युअर सप्लायर व्हॉट काइंड ऑफ ऑर्गनायझेशन यू आर. तर सुरुवातीलाच आपण कुठली ऑर्गनायझेशन आहोत ते तिथं मेन्शन करावं लागतं. ओके, इफ ऍप्लिकेबल स्टेट द रेफरन्सेस. जर ऍप्लिकेबल असेल तर रेफरन्सेस म्हणजे संदर्भ, आपण कुठल्या संदर्भात लेटर लिहितोय तो संदर्भ सुद्धा तिथे द्यावा लागतो. ओके, थ्रू दिस लेटर द कस्टमर कॅन आस्क फॉर कॅटलॉग, प्राइस लिस्ट, ब्राउशर्स, सॅम्पल्स, पॅटर्न्स, डेमॉन्स्ट्रेशन्स ऑफ एनी पर्टिक्युलर आयटम. याच्यामधून आपण काय करू शकतो? त्याबद्दलचे जे प्राइस लिस्ट मागवतो, ब्राउशर्स मागवतो, कॅटलॉग्स, आपण त्याचे सॅम्पल सुद्धा मागवू शकतो. त्यानंतर पॅटर्न काय आहेत ते बघतो आपण. डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एनी पर्टिक्युलर आयटम, आपण डेमो सुद्धा त्याबद्दल मागवतो. ओके, वेन आस्किंग फॉर गुड्स ऑर सर्व्हिसेस द कस्टमर शुड बी स्पेसिफिक. कस्टमरनं आपल्याला कुठल्या प्रकारचं गुड्स किंवा सर्व्हिस पाहिजे त्याबद्दल स्पेसिफिक असलं पाहिजे.
पर्टिक्युलर आपण ती सर्व्हिस आपण तिथं मेन्शन केली पाहिजे. ओके, अँड स्टेट एक्झॅक्टली व्हॉट ही ऑर शी वॉन्ट्स. आणि एक्झॅक्ट तुम्ही काय पाहिजे तुम्हाला ते तिथं आपण डिमांड केलं पाहिजे. ओके, लेट्स सी द सॅम्पल फॉर्मॅट ऑफ एन्क्वायरी लेटर. सॅम्पल फॉर्मॅट काय आहे तो बघूयात आता. इथं आपल्या कंपनीचा लोगो असेल किंवा आपण कन्सिडर हिअर ऍज अ स्वेरी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग लोगो. ओके, इथं आपल्या कॉलेजचा लोगो आहे असं समजा. त्यानंतर आपल्या कॉलेजचं नाव, ऍड्रेस, कस्टमर्स, ऑर्गनायझेशन, कंपनी, आपला टेलिफोन असेल कॉलेजचा, वेबसाईट असते, फॅक्स असतो, नंबर असतो, ईमेल असतो. ओके, these type of information is there in the letterhead. letterhead वर अशी इन्फॉर्मेशन असते. ओके, त्यानंतर असतं डेट. इथं राईट कॉर्नरला, एक्झॅक्ट राईट कॉर्नरला आपण डेट लिहितो. रेफरन्स असतो. त्यानंतर टू असं आपण लिहून तिथं काय करतो तर सप्लायर्स ऍड्रेस, जो कोणी सप्लायर आहे त्याचा ऍड्रेस आपण लिहितो. हु इज स्पीकिंग इन बिटवीन? त्यानंतर सप्लायर्स ऍड्रेस लिहितो आपण. सब्जेक्ट एन्क्वायरी अबाउट. आता समजा आपण आपल्या कॉलेजला आपण 100 कॉम्प्युटरची ऑर्डर देतोय त्या कंपनीला. ओके, तर आपण इथं काय लिहिणार? सब्जेक्ट एन्क्वायरी अबाउट कम्प्युटर्स और एन्क्वायरी अबाउट स्पेसिफिकेशन्स रिगार्डिंग लॅपटॉप्स. ओके, आपण लॅपटॉप मध्ये कुठले कुठले स्पेसिफिकेशन्स आहेत त्याच्याबद्दल आपण मागणी करू शकतो, एन्क्वायरी करू शकतो. त्यानंतर डिअर सर येतं, त्यानंतर पॅराग्राफ आणि कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज येतं. ओके, लेट्स सी फर्स्ट एक्झाम्पल, एन्क्वायरी लेटर. आता आपण पहिले एक्झाम्पल बघूया. क्वेश्चन बघा. ऍज द प्रोप्रिएटर ऑफ एन ऑटोमोबाईल शॉप, write a letter of inquiry to Satyam Sales and Services to inquire about different spare parts of two-wheelers required for your shop. ओके, तर तुमची कंपनी आहे ओम साई ऑटोमोबाईल्स नावाची तुमची कंपनी आहे. ओके, तुम्ही त्या कंपनीचे मालक आहात आणि तुम्ही एन्क्वायरी करताय कुठं तर सत्यम सेल्स नावाची जी कंपनी आहे त्या कंपनीकडे तुम्ही एन्क्वायरी करताय. कशाबद्दल? टू एन्क्वायर अबाउट डिफरंट स्पेअर पार्ट्स. एन्क्वायरी कशाबद्दलची आहे तर स्पेअर पार्ट्स. तुमची टू व्हीलर्सची कंपनी आहे. ओके, टू व्हीलर्सच्या स्पेअर पार्ट्सची कंपनी आहे. तर तुम्हाला स्पेअर पार्ट्स दुसऱ्या एका प्रोडक्शन कंपनीकडनं विकत घ्यायचे, तर त्याबद्दल तुम्ही कशी एन्क्वायरी कराल ते आता या लेटर मध्ये आपण बघूया. ओके, तर हे आहे आपल्या कंपनीचं लेटर हेड. ओम साई ऑटोमोबाईल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, 4th मेन रोड, नानापेठ, पुणे. इथं आहे डेट राईट कॉर्नरला. इथं आहे रेफरन्स नंबर. आपण एखादी जाहिरात बघितली असेल तर त्याचा रेफरन्स देऊ शकतो, किंवा हा जो रेफरन्स नंबर आहे तो आपल्या कंपनीच्या लेटरचा रेफरन्स नंबर आहे. ओके, आणि इथं असते डेट असते, इयर असते आणि त्या लेटरचा नंबर असतो. ओके, त्यानंतर इथं आपण कुणाला लिहितोय त्याचा पत्ता, टू सत्यम सेल्स अँड सर्व्हिसेस, MG रोड अँड अंधेरी ईस्ट, मुंबई 4. आता सब्जेक्ट काय आहे? एन्क्वायरी अबाउट डिफरंट स्पेअर पार्ट्स ऑफ टू व्हीलर्स. टू व्हीलरच्या स्पेअर पार्ट्सची आपण एन्क्वायरी करतोय. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द डिअर सर और रिस्पेक्टेड सर असं म्हणलं तरी चालेल. ओके, we at Om Sai Automobiles Private Limited, Pune, have been providing different spare parts of two-wheelers since last 50 years. गेल्या 50 वर्षापासून आमची कंपनी काय करते तर स्पेअर पार्ट्स पुरवते कंपनीला किंवा काय म्हणतात त्याला टू व्हीलर्सच्या शोरूमला. ओके, फॉर आवर शॉप वी रिक्वायर टू परचेस सम स्पेअर पार्ट्स सच एज हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स, हॉर्न्स, पेट्रोल और डिझेल टँक्स एटसेट्रा. तर हे जे आमची रिक्वायरमेंट आहे. आय वुड लाईक टू नो इफ द सेम स्पेअर पार्ट्स ऑफ होंडा ब्रँड आर अवेलेबल विथ यू. तर होंडा नावाची कंपनीचे स्पेअर पार्ट्स वर मेन्शन केलेले
ते तुमच्याकडे आहेत का हे माहित करून घेण्यासाठी हे लेटर लिहितो आहे. ओके, इफ दे आर अवेलेबल काइंडली हेल्प अस बाय सेंडिंग द कोटेशन्स. तर आपण एन्क्वायरी करूनच नुसतं थांबतोय का? तर नाही सर. तर त्यानंतर आपण काय करतोय, काइंडली हेल्प अस बाय सेंडिंग द कोटेशन्स. तर त्याबद्दलचे तुमचे कोटेशन्स काय असतील, किमती काय असतील, त्याचा तो तक्ता जो आहे तो तुम्ही आम्हाला पाठवून द्या. ओके, आय एम रायटिंग फॉर अ प्रॉम्प्ट रिप्लाय. तर मी तुमच्या रिप्लायची वाट बघतोय. थँक्यू. त्यानंतर इथं युअर्स फेथफुली एबीसी द प्रोप्रिएटर. तर हे हा आपण इतके दिवस काय करत होतो, इथे लिहित होतो. ओके, राईट कॉर्नरला. तर आयदर यू कॅन राईट हिअर ऑल्सो और हिअर ऑल्सो. ओके, पण आता नवीन फॉर्मॅट नुसार बऱ्याचदा काय केलं जातं, इकडे लिहितो. ओके, त्यानंतर आहे पहिलं कोटेशन. दिस इज द सेकंड लेटर इन द चेन ऑफ बिझनेस. हे सेकंड लेटर आहे. इट इज रायटिंग बाय द सप्लायर टू द कस्टमर. हे कोणाकडनं दिलं जातं, कस्टमरला सप्लायर कडून दिलं जातं. ओके, त्या कंपनीकडून. इन द कोटेशन द फॉलोइंग सब्जेक्ट शुड बी कव्हर्ड. यामध्ये काय काय दिलं जातं, प्राइसेस असतात. ओके, द सप्लायर शुड टेल इफ द प्राइस इन्क्लूड्स कॉस्ट ऑफ ट्रान्सपोर्ट, इन्शुरन्स अँड परचेस टॅक्स. तर विकत घेतानाची किंमत असेल, त्यानंतर ट्रान्सपोर्टचा खर्च त्यामध्ये मेन्शन आहे का, त्यानंतर जीएसटी असेल, वॅट असेल, तो त्याच्यात इन्क्लूड आहे का त्या प्राइस मध्ये, हे त्या सप्लायरने मेन्शन केलेलं असलं पाहिजे. ओके, स्टेट इफ द प्राइस इज फर्म ऑर सब्जेक्ट टू चेंज. ती प्राइस जी आहे ती फिक्स आहे का ती चेंज होते, ते सुद्धा तिथं त्यानं मेन्शन केलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आपण बऱ्याचदा बघतो बघा, स्टार असं लिहिलेलं असतं आणि तिथं TNC अप्लाय असं लिहिलेलं असतं. ओके, बरोबर आहे का, बघितलंय का तुम्ही, TNC अप्लाय, टर्म्स अँड कंडिशन्स अप्लाय. तर त्या पद्धतीनं आपण तसं जर लिहिलेलं असेल तर ती प्राइस जी असते ती चेंज होते. ओके, टर्म्स अँड कंडिशन नुसार. त्यानंतर बी आहे ट्रान्सपोर्ट अँड इन्शुरन्स कॉस्ट. ती सुद्धा त्यानं मेन्शन केली पाहिजे. ओके, त्यानंतर डिस्काउंट असेल त्या प्रॉडक्टवर तर तो सुद्धा त्यानं मेन्शन केला पाहिजे. स्टेट द पॉसिबल डिस्काउंट्स, क्वालिटी डिस्काउंट्स, कॅश डिस्काउंट्स, लॉयल्टी डिस्काउंट्स. या प्रकारचे डिस्काउंट्स आहेत ते तिथं त्यानं मेन्शन केले पाहिजे. डी आहे मेथड्स ऑफ पेमेंट. कुठल्या मेथडनं तो पेमेंट करतोय. ओके, ऑनलाईन करतोय, डिमांड ड्राफ्टनं पेमेंट करणार आहे, किंवा कुठल्या मेथडनं तो पेमेंट घेतोय. ओके, आता ह्या काय म्हणतात त्याला, सप्लायर कडून लेटर येतं ना आपल्याकडे कोटेशन, मग तो सांगणार आपल्याला की तुम्ही कुठल्या प्रकारे पेमेंट करू शकता आम्हाला. ओके, आयदर थ्रू ऑनलाईन मोड और ऑफलाईन मोड, सॉरी ऑनलाईन मोड और बाय नेट बँकिंग, बाय डिमांड ड्राफ्ट, बाय चेक और बाय कॅश. त्यानंतर आहे डिलिव्हरी डेट. त्यानंतर त्यानं त्या लेटर मध्ये सुद्धा तुम्ही मागणी केल्याप्रमाणे ती जी वस्तू आहे, ती जी डिमांड आहे ती तुम्हाला कधीपर्यंत दिली जाईल, कधीपर्यंत डिलिव्हर होईल, त्या ती डेट आहे ती तिथं मेन्शन केली पाहिजे. ओके, तर हे आहे डिलिव्हरी डेट. बघा आता त्यानंतर तिसरं जे या चेन मध्ये जे लेटर येतं ते ऑर्डर लेटर येतं. ओके, आपण ऑर्डर ते आपण कोटेशन त्या कंपनीकडनं, सप्लायर कंपनीकडे आपल्याला जेव्हा पाठवलं जातं ते आपण चेक करतो. ओके, आपण फक्त एकाच कंपनीकडून कोटेशन मागवतो का? नाही मागवत. आपण बऱ्याचशा कंपनीना कॉन्टॅक्ट करतो, त्यांचे कोटेशन्स घेतो, आपण कंपॅरिझन करतो, कुठं आपल्याला स्वस्त मिळतंय, कुठं आपल्याला आपल्या रिझनेबल प्राइस मध्ये ती वस्तू मिळते ते आपण चेक करतो, आणि जिथं परवडते तिथं आपण ती डिमांड करतो. ओके, त्या कंपनीला आपण ऑर्डर करतो. ऑर्डर्स आर युजली रिटन ऑन कंपनीज ऑफिशियल लेटर हेड. ऑफिशियल लेटर हेडवर आपण ऑर्डर करतो, जसं की कॉलेजचं लेटर हेड असेल. आफ्टर कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ द कोटेशन्स रिसिव्ड बाय द कस्टमर, he or she makes its comparative study and sends order letter to that supplier whoever is affordable. तर आपण ज्या कंपनीकडनं आपल्याला ऑफर करू शकतोय त्या कंपनीला आपण ऑर्डर देतो. ओके, this letter includes a table of customers requirement with the details, specifications of the
रिक्वायर्ड मटेरियल. तर त्याचे आपण डिटेल्स मध्ये आपण दिले पाहिजेत. ओके, कुठले स्पेसिफिकेशन, समजा आपल्याला लॅपटॉप घ्यायचा आहे तर आपल्याला कुठल्या कंपनीचा घ्यायचा आहे ते स्पेसिफिकेशन दिलं पाहिजे. ओके, जसं की HP असेल, डेल असेल, आसूस असेल किंवा लिनोवो असेल. ओके, किंवा ऍपल असेल, आयबुक असेल. ओके, त्या कंपनीचं आपण तिथं स्पेसिफिक नाव द्यायचंय. त्यानंतर आपण कुठल्या कंपनी झाली त्यानंतर स्पेसिफिकेशन तिथं मेन्शन केले पाहिजेत. आपल्याला i3 प्रोसेसर पाहिजे, i5 पाहिजे, i7 पाहिजे. ओके, त्यानंतर आपल्याला किती GB रॅमचा तिथं रिक्वायरमेंट आहे ते आपण तिथं मेन्शन केलं पाहिजे. There are also the terms. There are also terms and conditions which generally refer to discounts. त्यानंतर तिथं त्या प्रॉडक्ट बद्दलचे काही डिस्काउंट आहेत का ते आपण मेन्शन केले पाहिजे. डिलिव्हरी डेट्स. ओके, तर बघा आता सॅम्पल फॉर्मॅट ऑफ ऑर्डर लेटर. आपण ऑर्डर कशा पद्धतीने देतो ते आता बघूया. इथं आपला लोगो, आपल्या कंपनीचं नाव, टेलिफोन नंबर, वेबसाईट, त्यानंतर आपल्या कंपनीचा रेफरन्स नंबर, कितव्या नंबरचं लेटर आहे ते आपण इथे लिहितो. ओके, डेट इथं राईट कॉर्नरला, त्यानंतर टू, इथं सप्लायर्स ऍड्रेस, सब्जेक्ट परचेस ऑर्डर फॉर लॅपटॉप और कम्प्युटर असं असेल. ओके, रेफरन्स असेल तिथं कुठला रेफरन्स द्यायचा, तर तुमचं कोटेशन लेटर तुमच्या कंपनीचं मला मिळालं. ओके, युअर कोटेशन लेटर नंबर, तिथं आपण त्या लेटरचा नंबर लिहितो, डेट लिहितो. ओके, त्यानंतर लिहितो आपण डिअर सर अबाउट रेफरन्स ऑफ परचेस अँड टेबल ऑफ रिक्वायरमेंट्स. ओके, ते आपण लिहितो. इथं SR नंबर, नेम ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, आपल्याला किती क्वांटिटी पाहिजे ते लिहितो. ओके, इंडिव्हिज्युअल प्राइस लिहितो आणि टोटल प्राइस लिहितो. आणि इथं पॅराग्राफ मध्ये टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑफ परचेस. ओके, तर एक्झाम्पल बघूया आता एक ऑर्डर लेटरचा. As the purchase manager of Reliable Computers Private Limited, place an order for purchasing different furniture items. फर्निचर मागवतोय आपण आपल्या कंपनीसाठी. आपली कंपनी कुठली आहे? रिलायबल कम्प्युटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, MG रोड, वाघोली, पुणे. तर आपण आपल्या रेफरन्स देतोय. डेट इथं आपण इथं मेन्शन करतोय, इथं चुकून आले बरं का. ओके, राईट कॉर्नरला डेट लिहायची. टू द सेल्स मॅनेजर RD फर्निचर प्रायव्हेट लिमिटेड, या कंपनीला आपण ते लेटर लिहितोय. मेन रोड, मुंबई. सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर ऑफिस फर्निचर, सब्जेक्ट तिथे लिहिला पाहिजे आपण. ओके, त्यानंतर रेफरन्स कुठला द्यायचा, युअर कोटेशन लेटर नंबर, आणि त्या लेटरचा नंबर इथे द्यायचा. ओके, डिअर सर, with reference to above cited subject and reference, it is our pleasure to place an order for the following material. खाली दिलेलं जे मटेरियल आहे त्याची ऑर्डर आपण मागवतोय आता. SR नंबर आहे, नेम ऑफ मटेरियल काय आहे आपल्याला, रोटेटिंग चेअर. ओके, स्पेसिफिकेशन काय आहे, नीलकमल कंपनीची रोटेटिंग चेअर आहे. क्वांटिटी किती आहे, 10. रेट काय आहे एका खुर्चीचा, 4000. 10 खुर्च्यांचा होईल 40,000. त्यानंतर टेबल आहे 4x3. ओके, 4x3 चा आपण टेबल मागवतोय. 15 क्वांटिटी, रेट 4000, अमाऊंट काय येते त्याची 60,000. कबर्ड गोदरेज कंपनीचा आहे, क्वांटिटी 20 आहे, 9000 एका कबर्डची प्राइस आहे, त्याचं अमाऊंट. ओके, टोटल काय येईल 280. We would like to purchase above furniture items with reference to following agreeable conditions, terms and conditions. Okay, the transportation charges will be paid by the supplier. तर काही कंडिशन्स आपण टाकले तिथं. ट्रान्सपोर्टचा चार्ज आहे तो कोणी भरायचा आहे, तर सप्लायर कंपनी जे आपल्याला सप्लाय करतात त्यांनीच भरायचा आहे.
देअर शुड बी 10% डिस्काउंट ऑन टोटल प्राइस. या टोटल प्राइस वर आम्हाला 10% डिस्काउंट तुम्हाला द्यावा लागेल किंवा तुमच्या कंपनीने तसं मेन्शन केलेलं आहे. ओके. The payment will be done after satisfactory delivery of the furniture. तर तुम्ही सॅटिस्फॅक्टरी आम्हाला जे प्रोडक्ट आम्हाला प्रोव्हाइड केलं, डिलिव्हर केल्यानंतर आम्ही ते चेक करून तुम्हाला पेमेंट पाठवणार. ओके. युअर प्रॉम्प्ट ऍक्शन अँड टाइमली डिलिव्हरी विल बी हायली अप्रिशिएटेड. असं आपण लिहिणार. त्यानंतर थँक्यू युअर्स ट्रूली आणि आपण तिथं आपला पत्ता आपलं नाव लिहितो. ओके. परचेस मॅनेजर. आता इथे इन्क्लुझिव्ह आपण इन्क्लूड काय करतो ह्याच्यामध्ये, डिमांड ड्राफ्ट नंबर 156441 dated 16 November 2016 drawn on SBI Bank of rupees 2,80,000. तर याच्या बरोबर आम्ही काय जोडलेला आहे, तर डीडी जोडलेला आहे. कुठला? एसबीआय बँकेचा. त्याचा आपण कोड इथे टाकलेला आहे. ओके. नंबर इथे टाकायचा, डेट टाकायची त्या डिमांड ड्राफ्ट वरची आणि किती किमतीचा तो डीडी आहे ते आपण टाकायचं. ओके. तर हे झालं आपलं ऑर्डर लेटर. ओके. समजलंय? दोनच लेटर आपले कंप्लेंट झाले. आता एक आहे ते कंप्लेंट लेटर. हे आपण एक जस्ट फक्त आपण ह्याचा फॉर्मॅट बघूया. ओके. दिस लेटर इज रिटन बाय कस्टमर टू सप्लायर. तर हे लेटर आपण कुणाकडनं लिहिलं जातं, तर कस्टमर कडून. ओके. सप्लायरला. जर ते प्रॉडक्ट फॉल्टी असेल, डिस्ट्रॉयड असेल, तर आपण ते लिहितो. ओके. समजतंय? Still some of you are speaking. तर हे लेटर जे आहे ते कस्टमर कडून लिहितो. आपल्याला ते एखादं आपण जे मागवलं ते मटेरियल मिळालेलं आहे. आफ्टर रिसिव्हिंग द मटेरियल वेन द कस्टमर कम्स अक्रॉस एनी डिफेक्ट, त्या प्रॉडक्ट मध्ये डिफेक्ट निघाला असेल तर आपण त्याला कंप्लेंट करणार. ओके. समजा आपण ऍपल कंपनीचा आयफोन मागवलाय आणि त्याच्या जागी आपल्याला समजा कुठला दुसराच कुठल्या कंपनीचा आला. ओके. तर आपण त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, तर कंप्लेंट करतो. प्रॉब्लेम, एखादा प्रॉब्लेम असेल त्या डिव्हाइस मध्ये, वर्किंग कंडिशन मध्ये नसेल, तर आपण त्याच्यासाठी कंप्लेंट लिहितो. तर द मोस्ट कॉमन इश्यूज ऑफ कंप्लेंट लेटर आर, तर कॉमन इश्यूज कुठले असतात या कंप्लेंट लेटर मध्ये आपण कशासाठी लिहितो, ते लेस क्वांटिटी. आपण 100 लॅपटॉप मागवलेत आणि आपल्याला फक्त त्यांनी 90च दिलेत. ओके. किंवा 95 दिलेत, तर 5 दिलेच नाहीत. किंवा जे दिलेत ते डॅमेज्ड आहेत, काही तुटलेले आहेत, खराब अवस्थेमध्ये आहेत, नॉन वर्किंग मटेरियल, वर्किंग कंडिशन मध्ये नाही आहेत. किंवा आपण जे सॅम्पल मागवलं त्याच्यापेक्षा वेगळंच सॅम्पल दिलेलं आहे त्यांनी. आपण समजा HP चा पॅव्हिलियन ह्या कंपनीचा जर लॅपटॉप मागवला असेल आणि त्यांनी दुसराच दिला, तर त्या बाबतीत आपण नॉन हे करू शकतो, डिफरन्स इन सॅम्पल. डिले इन डिलिव्हरी, डिलिव्हरी मध्ये डिले झाला असेल तर आपण तक्रार करू शकतो. आठवडाभर ते जे प्रॉडक्ट आहे ते आलंच नाही तर आपण त्याला हे करू शकतो. In a complaint letter, there should be 2 paragraphs. 2 पॅराग्राफ असतात. The first paragraph deals with the observed defect. पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये काय येतं, तर डिफेक्ट जो आहे तो आपण लिहितो, प्रॉब्लेम असेल तो लिहितो, आणि दुसऱ्यामध्ये लॉस कॉज्ड ड्यू टू इट, आणि त्यानं आपलं कितीचं नुकसान झाले ते आपण लिहितो. ओके. इन द सेकंड पॅराग्राफ देयर शुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ सोल्युशन. तर दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये तुमच्याकडनं काय अपेक्षित आहे, आता कुठली ऍक्शन तुम्ही घेणार आहात ते आपण आता त्यांना विचारतो. रिप्लेसमेंट मागतो आपण, त्यांना बदलून द्या म्हणतो प्रॉडक्ट. ओके. तर हे आहे सॅम्पल प्रॉडक्ट. जस्ट वी विल कव्हर दॅट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. विल स्टॉप हिअर. बिफोर दॅट लेट मी
mark your attendance. So thank you for joining. We'll stop here. Okay.